So we used Gaussian Base on the digits data, and then we saw that the accuracy is about 83%, which is okay. It's all right, given the model is too simple, very simple model. Is that okay? All right, so let's go back here. Okay, however, let's look at this something called confusion matrix. So let's look at this. Confusion matrix is called confusion matrix 1. Okay, so so here's the confusion matrix. Confusion matrix, when you see, it gives you a comparison of the true values and the predicted values. Okay, so what it does is see import confusion matrix import, and this will see y test or y model. See, we're comparing y test, right? The actual level, and then the level predicted by the model. Right? You did a comparison, right? And you heat map, you can see there. Let's say is managed. So, for example, 0, right? 0, like so all the you didn't diagonal, right? All of these are your correct predictions, sir. These are all correct predictions. Say 0 7 will 0 ne predict rather right? So 0 and 0 7 will predict 0 ne predict so 37 order right there. Okay, 37 order 0 0. Okay, subway right. Diagonal one the bias that's misclassification, right? Diagonal was that is correct classification, right? Let's say 1 cookies, right? The 1 true value 139 order, right? So your 1 map, if you look at 1, right? So you 139 order, okay. So rather we can look at it from your perspective, okay? Rather than just snip layer, let's see. I take snip. So here it is. Okay, so Isma, look at this, eh? So right, okay. So for example, I'm going to say this predictive value, this is the true value, right? So say Junma say 0 when predict right? 0 when predict all of them are zeros. All of them are 0. There's no misclassification. Say 1 when is predict and 1 when predict. This month 39 turn out to be actually 1. Right? Correct classification. So this month say 7 July 1 भनेको छ नि हैन जसलाई उले 1 भनेको छ हैन त्यो मध्ये free circuit, right? So just leave like 1 भनेको छ त्यो मध्ये this one I think that's slowly that's you keep right. 1 second. Okay, so the second app, let me the application are open by okay. Let's see it. Maybe I can close this one. Okay, let me close this one. Okay. Okay, now it should be okay. So okay, so this one, so you see this one, you 7 actually there are 2 rates, right? One of them is a 4 and another is a 5, and there's I know jolly will 1 bane and it's harder say will actual 8 room and will say 1 bande, right? And it's a misclassification. These are all highlight, right? Those are what? Those are misclassification, right? Rather, right? Okay. So in order to keep misclassification, let me use a different pen here. I say yeah, so you and you sub misclassification, right? Well, is like 1 so 31 correction. Sorry, 39 correction.
39 वटा करेक्ट छ हैन त्यसमध्ये 7 वटा चाहिँ उले 2 लाई चाहिँ 1 भने किनभने हामीले कहिलेकाहीँ हामीले लेख्दाखेरि पनि जस्तै 2 लेख्दाखेरि मान्छेले कसरी यसरी 2 लेख्दिन्छ हैन अब यो कसैले 1 यसरी लेख्छ हैन 1 र 2 उस्तै लाग्छ नि हैन ओके सो दिस 4 पनि कसैले यसरी लेख्दिन्छ हैन छुटाउन गाह्रो हुन्छ कि है कसैले 4 यसरी लेख्दिन्छ हैन ओके सो त्यो डिस्टिंक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ सेम थिङ है 5 हैन यस्तो गरिदियो 5 हैन एन्ड लाइकवाइज है ओके 8 सेम थिङ है यसरी लेखिदिन्छ र 1 र त्यो डिस्टिंक्सन एकदमै ब्लर हुन्छ के है सो त्यसले गर्दा यस इट मेक्स सेन्स है इट मेक्स सेन्स जस्तै गरी लेट्स लुक एट दिस वन है 9 मा 9 को केसमा के भयो उले 9 भन्ने प्रेडिक्ट जुन गर्यो है सो यसमा कतिवटा करेक्टली क्लासिफाई कतिवटा गर्यो 9 लाई 9 भनेर जुनले मैले भने कतिवटा करेक्ट क्लासिफिकेसन 30 and then 30 very good thank you this were there any misclassifications misclassify error छ त्यसमा 9 मा छ कि छैन हैन है छैन misclassify कुनै पनि गरेछ जस्तै 8 को केसमा हेर्नु त 8 को केसमा के छ like can you describe this 8 को केसमा कतिवटा करेक्टली क्लासिफाई गर्यो 38 वटा हेर्नुस् त yes that's right है उले 38 वटा करेक्टली क्लासिफाई गर्यो है ओके 38 वटा करेक्टली क्लासिफाई गर्यो दिस इज करेक्ट है अब त्यसमध्ये है 7 वटा उले यो मिसक्लासिफाई है अब यो अरुहरु चाहिँ त्यही त्यो कलममा अरुहरु चाहिँ के भन्दाखेरि दोज आर मिसक्लासिफिकेसन है जस्तै यो मिसक्लासिफाई हैन अनि यो मिसक्लासिफाई भएको छ है ओके भनेपछि उले जसलाई उले 8 भन्यो एक्चुअली 7 वटा चाहिँ के रहेछ 9 रहेछ है जसले उलाई 8 भन्यो है 15 वटा चाहिँ के रहेछ 2 रहेछ है ओके भनेपछि यो मिसक्लासिफिकेसन है सो ओके सो त्यही हो जस्तै हेर्नुस् इट मेक्स सेन्स जस्तै 15 वटा उले 7 उले 8 लाई हैन उले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 15 वटा एक्चुअल उले जुन 8 भनेर प्रेडिक्ट गरेको थियो एक्चुअल के थियो भन्दाखेरि 2 थियो है इज इट ट्रू हैन ट्रू चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रू लेभल चाहिँ 2 हो है सो या इट मेक्स सेन्स हैन कसैले 8 लेख्दाखेरि हैन सो 2 र 8 को खास एकदमै हैन यसरी लेखिदिन सक्छ हैन यस्तो गरेर हैन सो आई मिन या द डिस्टिंक्सन the मान्छे they can write in any way right so यसमा के क्वेशन्स छ तपाईहरुको बुझ्नु भयो यो कुरा बुझ्नु भयो कन्फ्युजन मेट्रिक्स दिस इज कॉल्ड व्हाट यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी कन्फ्युजन मेट्रिक्स है ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ Yes, sir. Sir, मलाई एउटा कन्फ्युजन भयो हजुर यस जस्तै y एक्सिसमा ट्रु भ्यालुहरु छ नि सर अनि x एक्सिसमा चाहिँ प्रिडिक्टेड भ्यालु छ नि त अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यो अनि जुन त्यो भर्टिकलमा जुन प्रिडिक्ट गरेको छ नि जस्तो डायगोनलको त करेक्ट हो त्यसपछिको तलको भर्टिकल चाहिँ अनि के रे इनकरेक्ट करेक्टलाई चाहिँ उले इनकरेक्ट प्रिडिक्ट गरेको अनि होरिजोन्टलको चाहिँ इनकरेक्टलाई चाहिँ करेक्ट प्रिडिक्ट गरेको हो कि जस्तो लागेको थियो सर so okay so you mean okay जस्तै हामीले अब इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यताबाट होरिजोन्टली गर्ने भन्दा हो जस्तै अब ट्रु भ्यालु okay okay oh yeah you can go that way as well yeah I mean there's no hard and fast thing गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन so you mean obviously 8 छ यसको ट्रु भ्यालु 8 छ हैन okay त्यसमध्ये yeah we can do it that way as well yeah so yeah so say true value 8 छ हैन 8 लाई उले के भन्दियो भन्दाखेरि 30 वटा करेक्ट छ है 30 वटा करेक्ट छ अनि त्यसमा या 6 वटालाई उले चाहिँ के भन्यो उले 1 भनेर प्रेडिक्ट गर्दियो ओके 8 लाई है 8 लाई एक्चुअल चाहिँ ट्रु 8 हो 6 वटा मध्ये उले चाहिँ 6 वटालाई के भन्यो उले 1 भन्दियो हैन
अनि एउटालाई चाहिँ 3 भनिदियो है अनि एउटालाई चाहिँ 5 भनिदियो अनि दुईटालाई 7 भनिदियो है okay yeah we can do it this way as well right okay so however you find it easy right okay so यसमा त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन है okay ठिक छ मैले तपाईले भनेको यही हो हजुर सर okay yeah we can interpret that way as well yeah okay so ठिक छ हैन त okay so let's move further then okay all right so यो पनि भयो confusion matrix पनि भयो है त so let's see this shows us that the mislabeled points tend to be, for example, large number of 2s here are misclassified as 1s or 8s. So, okay, so another way we can use simply your visualization material. So I won't have to go through this, right? So you can figure it out, right? You know, figure out something based on what we have done so far, right? So. Okay, so यसमा simply के छ भन्दा यसमा एउटा लेभल पनि राखिदिएको छ जसमा कि जस्तै यो चाहिँ this is कुन चाहिँ correctly भयो कुन चाहिँ so यो green चाहिँ सबै correctly यो these are levels है actual true levels है you know चाहिँ true levels हरु है so जस्तै यहाँनेर wait true level हैन जस्तो छ यो तलको के हो भन्दाखेरि उले उसको sorry यो चाहिँ उले predicted होला है let's see if you look at it somewhere okay flat garyo हैन नि भयो interpolation errors okay okay so y test र y model है यो comparison भइरा छ है यदि त्यो मिल्यो भने it's green है मिलेन भने red है okay so हामीले चाहिँ त्यसमा हेर्नुस् त टेक्स्टमा हामी के राखेको छौं है by model है मोडलले दिएको यो चाहिँ predicted है यो चाहिँ predicted है यो जुन यो त्यो चाहिँ यो ओके this one right here है stry y model I y model चाहिँ मोडलले predict गरेको हो नि है मोडल predict गरेको हो so those are these levels right here है मोडलले predict गरेको जस्तै यो चाहिँ clearly is 1 हैन तर मोडलले के predict गर्यो यसलाई 8 भनिदियो है misclassification भयो है यहाँनिर actually यो 2 हो तर उले 8 भनेर predict गरिदियो है so clearly हैन wrong छ जस्तै यो 6 हो उले 6 नै predict गर्यो ग्रीनहरु जति चाहिँ के छ भन्दा ग्रीन जति पनि छ those are correctly predicted redहरु they are incorrect okay you can see that okay so okay let's summarize this in summary okay we covered essential features of scikit-learn data representation and estimator API regardless of the type of estimator the same import instance pattern so okay so import instantiate fit predict your pattern same pattern right okay so illegal that it'll scikit-learn चलाउन सजिलो छ है okay armed with this information about the estimator API you can explore the scikit-learn documentation and begin trying out various model letter data so very good that is a very good documentation right scikit-learn and then yes so you can explore right okay so let's see our next we jump into the next chapter so यसमा तपाईहरुले कुनै क्वेशन्स छ no okay okay so let's go to another chapter we just finished which one 2 I know let's see hyperparameters and model validation okay so let's see we saw a basic recipe for applying supervised machine learning model as well as unsupervised as well right यसमा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि मोडल चुज गर्ने अब हैन सेम for 4 steps है 4 or 5 okay so preparing the data there are 5 steps so the first two pieces of this the choice of model and choice of hyperparameters are perhaps the most important part of using these tools and techniques effectively
So 1 or 2 हुन्छ नि. So it depends on तपाईँको कस्तो मोडल चुज गर्नुहुन्छ र तपाईँको हाइपरप्यारामिटरको choice, है. It pretty much determines the performance of your model, है. So in order to make an informed choice, we need a way to validate that our model and our hyperparameters are a good fit to the data, right? So while this may sound simple, there are some pitfalls that you must avoid to do this effectively, right? The hyperparameters and tunings, hyperparameter choice, okay, it's it's quite tricky. It's quite tricky. You need to find the perfect hyperparameter combination, right? So we'll see very nice techniques, very very useful techniques. Okay, so thinking about model value. So so far we have model train train test that's it. Now, but model to make it work well, it's a trial and error, okay? Test okay, accuracy performance sticks in. Now we need to try something else, and then go back and check, right? And then fairy try, and then ultimately we'll get to a satisfactory performance level, right? So that's how it works. Validation, validation is the student like पढाउँछौँ हैन पढाएपछि उले कति सिक्यो उसको टेस्ट लिन्छौँ है टेस्ट लिँदाखेरि उले जति सिक्नु पर्ने सिकेको छैन जस्तै हैन एउटा उसको भनौं न जस्तै हामीले we expect A है we expect A from the student है त्यो लेभलमा हामी पढाउन चाहन्छौँ कि उले चाहिँ उले A लेभलमा आओस् हैन तर उसको अहिले प्रेजेन्टली उसको टेस्ट लिँदाखेरि उ C मा छु पुगेन हामी फेरि उलाई फेरि पढाउनु पर्यो अथवा त्यो अरु टेक्निकहरु युज गर्नु पर्यो अथवा विभिन्न अर्गनाइजेसन त्यसलाई कसरी त्यसलाई हैन अपग्रेड गर्ने त भनेपछि अनि फेरि त्यो हैन अरु टेक्निक्सहरु लगाएर उ गरेर हैन त्यसलाई फेरि पढाउँछ अनि फेरि टेस्टले अब सी बाट भनौं बी मा आयो हैन बी पनि अझै इट्स नट एक्सेप्टेबल हैन अनि फेरि अझै हामी अरु एडभान्स टेक्निक्सहरु लगाएर हैन बढी टाइम दिएर हुन्छ व्हाटएभर वे है अनि फेरि उलाई पढाउँछ हैन अनि फेरि टेस्ट लिँदाखेरि अब ए आयो भने ओके टुके हैन मसिन लर्निङ मोडल जस्तै हो है सो इट्स कल्ड भ्यालिडेसन वी नीड टु नो उसको क्यालिब्रेसन गर्नु पर्यो नि त हैन उ कहाँ छ त हैन उले कति सिकेको छ भनेपछि दैट इज व्हाट भ्यालिडेसन इज है भ्यालिडेसन ओके सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नर्मली मसिन लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो डेटालाई स्प्रेड गर्दाखेरि ट्रेन र टेस्टमा मात्रै गर्दैन कि है ट्रेन भ्यालिडेसन एन्ड टेस्ट गर्छ है ताकि त्यो टेस्ट डेटालाई चाहिँ लास्ट फाइनलमा चाहिँ है टेस्ट गर्न है किनभने त्यो टेस्ट हुँदा पनि उले त्यहाँ डेटाबाट पिकअप गर्न सक्छ है सिग्नल है सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ अनि भ्यालिडेसन अनि टेस्ट अनि भ्यालिडेसनमा रन गर्दै हैन ट्रेन गर्यो भ्यालिडेसनमा रन गर्यो पुगेन एक्युरेसी परफर्मेन्स पुगेन वी गो ब्याक एन्ड ट्रेन अगेन विभिन्न अर्को हैन मोडल चेन्ज गर्ने डेटा चेन्ज गर्ने व्हाटएभर वी डु है अनि कम ब्याक फेरि त्यही भ्यालिडेसन सेटमा गरे हैन त्यो भ्यालिडेसनमा धेरै रन हुन्छ नि त हैन अनि फाइनली एउटा एक्सेप्टेबल लेभलको दिन्छ अनि त्यसपछि फाइनली हैन त्यो टेस्टमा गरिन्छ है ओके अलराइट So thinking about model validation, right? Model validation is very simple. After choosing a model and its hyperparameters, we can estimate how effective it is. So estimate how effective it is by applying it to some training data and comparing the prediction to a known value. Okay, so let's see. About there, okay, say look at the model validation. Okay, this is the wrong way of model validation. Right? So ISMA. Let's quickly do this. Rather than going back and forth. Right? So so let's do it's my idea. It's your code one idea. Right? Code that I mean it's about idea. So yes, load iris. We iris load. We load the iris data set.
Okay, I need this. 1 second. Let me take your snip. Okay. I might forget. Second, either. Okay. 1 second. Here we go. Let me take this. Ready? Let's save it as well. Sir. So the Yes. भर्खरै मुकेश सिंह चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको थियो अनि भर्खरै जोइन गर्नुभयो हजुरको त स्निपमा चाहिँ I'll mark it present. I'll mark it. जोइनिङ हुनु देखाइरहेको चाहिँ हस्. All right, no problem. Thank you. Okay, so we just we just imported iris data load x my data so y my targets, right? Iris data set, right? Let's see. Next, we choose a model and hyperparameters. I guess in data value, right? We choose model and hyperparameters. Here we'll use a key neighbors classifier with n neighbors equal to 1. Okay? So this is very simple. Okay, level of an unknown. Okay, so about we'll import this key nearest neighbors classifier, and then we're instantiating it with a hyperparameter. It's my hyperparameter n neighbors, n neighbors equal to 1. Okay, so okay, very good. Now we train the model and use it to predict, right? Predicts. These are not so interesting, so I'll just. So these are very mundane. There is really good. Same thing for basic 4 steps, right? So yes, now the model gives us some predictions, right? Based on this x, right? So I'm like x problem. There is a big problem here. Right? It's my problem. It's a big problem. It's my key problem. ट्रेन गर्ने डाटालाई नि उ गरिरहेको छ त्यसैले गर्दा मोडलले इन्फर्मेसन त्यो रटेको टाइपको हुन सक्छ. Exactly. Thank you. है कसले भन्नुभयो? हिमाल पाण्डे. Okay, very good. That's right. So yes, you understand? We're predicting. Predict गर्दा हामी के हामी ट्रेन गर्दा पनि x मै ट्रेन गर्ने अनि x मै टेस्ट गर्ने भनेपछि त उले त घोक्या जस्तो हुन्छ. उसले चाहिँ है त्यो उले याद गरे पनि हुन सक्छ नि त्यो एक्जाम्पल्सहरु हैन. सो जस्तै मैले I gave this example before tomorrowलाई हैन के मैले जस्तै हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई हैन अब हाम्रो एउटा क्लास छ हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 10 वटा प्रब्लममा उनीहरुलाई 1 महिनासम्म है त्यही प्रब्लममा है भनौं एक हप्तासम्म 1 हप्तासम्म 10 वटा म्याथको प्रब्लममा उनीलाई एकदम पोख्तो बनाइदियो है पोख्तो बनाइदियो अनि जाँचमा पनि त्यही क्वेशन दियो के 10 वटा मध्ये ल 5 वटा क्वेशन हामी जाँचमा दियो भने 100% ल्याउने सम्भावना हुँदैन धेरै है. They do very well. उनीहरु घोक्या पनि हुन सक्छ नि हैन घोकेकै पनि हुन सक्छ नि त्यो स्ट्रेनहरुले गर्दा त मजाले स्कोर ल्याउँछ नि. तर इज इट अ गुड टेस्ट? त्यो गुड टेस्ट हो त? तर त्यसो गर्दा हेर्नुस् 100% ल्यायो है. ओके किनभने अब उ जेमा ट्रेन भएको छ त्यसैमा हैन त्यसैमा टेस्ट गर्दा त उले 100% ल्याइदिएछ है. बट इट्स नट अ गुड टेस्ट. यो भ्यालिडेसन टेस्ट भनेको भ्यालिडेसन है. So is it a good validation? No. Right? So this is model validation wrongly. Right? This is wrong. Right? They're saying that's not a good validation. Right? So of course the model will do very well on the training data. Right? Training data may be test scoring. Of course it's bound to do well. Right? It's bound to do well. Right? Your concept is right. Okay. We see an accuracy of 1.0, which indicates the 100% of points are correctly level. Right? But is this truly measuring the expected accuracy? No. Hey, all right. All right. So let's see. How do we do it the right way? Right way. We need to have some kind of a holdout set. Right? We need to hold out. Right? So we will take it level further. Right? Level. Right?
So we used with train test split last time, right? So the test, that is the holdout set. We hold out, right? It's a hold out, and we do not use that for training. Test sets, that is the holdout set, and then we do not use that in training. Okay, so what can be done? The better sense of model's performance can be found using what's known as a holdout set. Right? We hold back some subset of the data from the training of the model, and then use this holdout to check the performance of the model. Hey, so okay, very simple. We have already used this. Right? I'm just simply train test split. We'll import this train test split, and then we call it. Right? I call it with we give the full data, whole data, and complete data. Go X the feature and the target, and you random state when you random it determines which records go into the train or the test set, right? And then training size, train size 0.5 on a Q. Can you guess? 50% training, 50% test. Exactly. Thank you. Hey, but if you see 50% of the data will go into training set, and the rest remaining, which is 50%, will go into the test set. Right? Very good. Right? So if you see now, if we do now what here we're training on the training data x1 when you could give a x1 when you could train rather than you train or test. So x1 when you could train, right, and x2 when you could test, right? Okay, so okay, so when you see x1 x1 we're trained, right? You can do either way, because they have 50-50 data, right? But we see we can do both ways, right? We'll see that in a moment, right? So say Yota data set, right? X1 ma train X1 and corresponding Y1, right? X1 Y1, X1 Y1 ma train, right? We train on X1 Y1 and then test garda ke ma garira understand? Test ke ma garyo X1 ma garyo ta chaina. होइन हामीले चाहिँ अर्को बाँकी 50% मा गर्यौं है. ओके, जुनमा ट्रेन भएको छैन है, बट यु क्यान डु इट द अदर वे एज वेल है. तपाईले x2 मा ट्रेन गरेर x1 मा टेस्ट गर्नु पनि पाइयो नि. ओके राइट, मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो? जस्तै यसैलाई आई क्यान डु दिस वे. इफ आई डु दिस, जस्तै स्टिल वर्क्स फाइन है. x2 र y2 गरौँ, अनि त्यसपछि यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि x1 मा प्रेडिक्ट गर्छु, अनि के गर्ने भन्दाखेरि I can do y1 model accuracy y1 right. So if I do this, let's see, 96%, right? So I know, so both okay. So if 50-50, because the data is 50-50, so मैले एउटामा ट्रेन गरेर अर्कोमा टेस्ट गर्न सक्छु हैन. could be any of those हैन. Okay, makes sense? Yes sir. Okay, so concept बुझ्नु पर्यो है, त्यो कोड भन्दा पनि concept बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नु भयो? So I'll revert it back. Okay, so okay. All right, so let's see. We see here are some reasonable results. The nearest neighbor classified about 90% correct, and this accurate and more than 90%, of course, right? So it's 90, I flip got 96%. Okay, accuracy on this. So the whole outset is similar to unknown data. Okay. So okay, the model has not seen it. So I'm going to test the model it has to come from the same distribution, right? But this thing unequal बच्चा के अरे स्टुडेन्टहरुलाई ट्रेन गर्ने कुरा भयो नि त हैन. स्टुडेन्टलाई पढाउने कुरामा जस्तै हामीले एक हप्तासम्म हामी 10 वटा क्वेशनमा पक्का बनाइदियौ है, त्यो भनेको ट्रेनिङ हो नि त. ट्रेनिङ अब त्यो स्टुडेन्टहरुको हाम्रो मोडल हो हैन. त्यो म्याथ क्वेशन्सहरु हाम्रो डेटा हो हैन. हामीले त्यो म्याथ क्वेशन्स 10 वटा प्रब्लमहरुमा है हामीले एक हप्तासम्म फुल ट्रेनिङ दियौ
हैन अनि त्यसपछि उसको जाँच लिँदाखेरि त्यो 10 वटा मध्येबाट दिने होइन नि त हामी त्यस्तै खालको हैन त्यस्तै खालको क्वेशन हैन हामीले अर्को दिनु पर्यो नि त अरु क्वेशन दिनु पर्यो हैन बल्ल त्यो एक्युरेसी उनीहरुले कति सिक्यो भन्ने त्यसको मेजर आउँछ हैन सो okay so it's the same concept है concept चाहिँ त्यही नै हो है so because त्यो स्टुडेन्टहरुले जस्तै स्टुडेन्टहरुले पहिला देखेको क्वेशन हुनु भएन नि अथवा पहिला उनीहरु गरेको क्वेशन हुनु भएन त्यस्तै गरी मोडललाई पनि उले नदेखेको है because the model should not have seen that data the test data है completely novel completely new हुनु पर्यो है okay and this way बल्ल हामीलाई यसको true measure model true measure of performance थाहा हुन्छ है okay all right so about this one there's something called cross validation which is extensively used right? And then it's really good right? यसमा के छ भन्दाखेरि क्रस भ्यालिडेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको one okay so हामीले जब हामीले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट गर्छौं त्यही भएर के हुन्छ नि हामीले we lose some part of the data because we cannot train हामी त जति धेरै डेटामा ट्रेन गर्यो हैन त्यति धेरै हाम्रो मोडलले सिक्ने हो नि त हैन भनेपछि जस्तै अब आइस डेटा 150 डेटा सो 150 वटा डेटामा हामीले अब होल आउट सेट 25% लिए भन्ने हैन सो आई मिन हामी त्यो डेटा त हामी लुज गर्यौ नि जुन टेस्टको लागि छुट्याएको छौं त्यसमा ट्रेन हुन पाएन गर्दाखेरि हाम्रो मोडल अझै राम्रो गर्थ्यो होला सायद हैन सो देयर विल हामीले त्यहाँले वी लुजिङ सम पार्ट अफ द डेटा which we could have used for training right so त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि there's something called cross validation है अब cross validation मा के हुन्छ भने जस्तै यसमा के भने हामीले यो डेटालाई जस्तै यो केसमा है यो चाहिँ यसलाई हामी टु फोल्ड है जस्तै यो टु फोल्ड हो है टु फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन मा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रनमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो सेतोमा है सेतो पार्टमा है हाफमा डिभाइड भएको छ नि त हैन यसमा ट्रेन गर्छौं यसमा टेस्ट गर्छौं है one run this is one run है यसको एक्युरेसी लियो हैन परफर्मेन्स मेट्रिक्सहरु लियो अनि त्यसपछि फेरि we run अब फेरि रन गर्छौं त्यो मोडलमा फेरि के हुन्छ अब चाहिँ हामी फ्लिप गर्छौं गर्दाखेरि we train on this part and test on this part भन्दाखेरि अब if you combine these two त्यो मोडल चाहिँ यो डेटामा ट्रेन भयो यो फुल डेटा सेटमा ट्रेन भयो है did we lose any मतलब ट्रेनिङ हामीले 100% अफ द डेटा ट्रेनिङको लागि युज गर्यो है त्यसै गरी टेस्ट गर्दा पनि सी हामी 100% अफ द डेटामा टेस्ट गरिरहेको छौं है यहाँ टेस्ट भनेपछि कुनै पनि छोडेको छैन है बुझ्नुभयो सो फुल ट्रेनिङ 100% अफ द डेटामा ट्रेन भयो 100% डेटामै टेस्ट भयो it makes sense does it make sense yes sir okay you say about two fold अब यसैलाई हामीले we can make it हैन यसलाई we can go further on that है जस्तै अब यसमा हेरौँ है अब यसमा हामी के गरिरहेका छौँ भन्दा मैले अघि गरेर देखाए जस्तो सो फर्स्टमा हामी x1 र y1 मा ट्रेन गर्यौं र x2 मा प्रेडिक्ट गर्यौं है which is this one है यो x1 यो x2 भनौं है x1 x2 है x1 y1 x2 y2 भनौं है सो हामी के गर्यौं भन्दाखेरि यो पार्टमा ट्रेन गर्यौं अनि यसमा टेस्ट गर्यौं यो चाहिँ यो भयो दिस वन राइट हियर है ओके राइट किन फिट x1 y1 प्रेडिक्ट x2 मा भएको छ अब यहाँनेर के भयो भन्दाखेरि वी ट्रेनिङ अन के हामी केमा ट्रेन गरिरहेका छौं x2 y2 भनेपछि दिस पार्ट भनौं न हैन यो पार्टमा ट्रेन गर्यौं अनि टेस्ट केमा गरिरहेका छौं x1 भनेपछि यतापट्टि फर्स्ट पार्टमा ट्रेन गरिरहेका छौं अब यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यु क्यान गेट द एक्युरेसी स्कोर अब फर्स्ट को हैन अब यसको y1 ओके यसको एक्युरेसी कति आयो y1 मोडलको एक्युरेसी 95% आयो यसको चाहिँ 100% आयो अनि यसको चाहिँ के हुन्छ एभरेज निकालेर तपाईको देन त्यसको टोटल उसको परफर्मेन्स उसको एक्युरेसी कति भयो यो दुईटाको एभरेज हुन्छ है बुझ्नुभयो यो चाहिँ टु फोल्ड केस है त्यस्तै गरी वी क्यान प्रोसिड फर जस्तै हामी जति फोल्ड पनि गर्न सकिन्छ जस्तै यो केसमा कति भयो यसमा कति 5 फोल्ड होला हेर्नुस् 1 2 या 5 फोल्ड छ हैन अब 5 फोल्डमा के भइरहेछ हेर्नुस् है लेट्स सी अलिकति सानो बनाउँछु है लाइक सो वी क्यान सी द होल थिङ अब यसमा सेम थिङ है जस्तै ट्रायल 1 मा
यतिलाई है 20% अफ द डे 20% भयो हैन 5 भनेपछि 20% अफ द डेटा बाँकी छोडेर सबैमा ट्रेन गरे अनि त्यसमा टेस्ट गर्छौं है रन 1 है ट्रायल 1 ट्रायल 2 है यति बाँकी छोडेर सबैमा ट्रेन गरिन्छ अनि यसमा टेस्ट गरिन्छ अनि फेरि ट्रायल 3 मा यताको अनि ट्रायल 4 ट्रायल 5 है यसरी है सो 5 वटा ट्रायल गरिन्छ हरेक चोटी के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा पार्ट अफ द डेटा we leave out गर्छौं फर ट्रेनिङ एन्ड रेस्टमा हामी ट्रेन गर्छौं अनि यो टेस्ट गर्छौं भ्यालिडेसन है सो यो गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु कम्बाइन अल अफ दिस कुनै 100% अफ द डेटामा हाम्रो के भयो ट्रेनिङ भयो है 100% अफ द डेटामा ट्रेनिङ भयो 100% मै के भयो कुनै पनि छोडेको छैन नि हेर्नुस् त है सो इफ यु कम्बाइन अल अफ दिस एक्युमुलेट गर्ने हैन कम्बाइन गर्यो भने यो 100% डेटामा टेस्ट 100% डेटामा के भयो ट्रेन छ which is very good है अब यो चाहिँ यसलाई हामी 5-fold क्रस भ्यालिडेसन भन्छौं है ओके यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो है ओके सो यसलाई अझै we can take it even further जस्ट लाइक हामी अब सो यसमा अब जस्तै सीबी भनेको क्रस भ्यालिडेसन 10 यो चाहिँ 10-fold है 10-fold क्रस भ्यालिडेसन गर्दा के हुन्छ हेर्नुस् त सी भेरी गुड है अब एक्युरेसी अझै पनि बढ्यो होला है सो अनि त्यस्तै गरी दिस एउटा एक्सट्रिम लेभलमा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई लिभ वान आउट भन्छ कि है लिभ वान आउटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक चोटि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डेटा पोइन्टलाई हामी लिभ गर्छौं बाँकी सबैमा ट्रेन गर्छौं अनि त्यसमा टेस्ट गर्छौं कि है ओके अनि सेकेन्डमा फेरि अर्कोलाई लिभ गर्छौं अनि बाँकी सबै हो भनेपछि हरेक चोटि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 150 वटा हाम्रो स्याम्पल छ आइस डेटा सेटमा भनेपछि फर्स्ट स्याम्पललाई बाँकी राख्नुस् फर्स्ट भएर सुरु गरौँ जस्तै फर्स्ट स्याम्पल है स्याम्पल नम्बर 1 एक्जाम्पल नम्बर 1 लाई हामी टेस्टको लागि राख्छौं र बाँकी 149 मा टेस्ट गर्छौं त्यसपछि ट्रेन गर्छौं है ट्रेन गरेर अनि त्यो सुरुमा जुन बाँकी थियो हैन छुटाएको थियो नि त्यसमा टेस्ट गर्छौं है अनि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने सेकेन्ड डेटालाई सेकेन्ड जुन रेकर्ड छ हैन सेकेन्ड रो त्यसलाई टेस्टको लागि छुट्याउँछ अनि बाँकी 149 है बुझ्नु भयो सो त्यसरी सो गर्दैपछि हामीले कतिवटा रन जान्छ जस्तै आइस डेटा सेटमा कति रन चाहिन्छ त्यो लिभ अन आउट गर्दाखेरि 150 that's right है जस्तै यहाँ that's what we're doing here हैन त 150 रन जान्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्कोर चाहिँ 96% so यो चाहिँ एक्सट्रिम लेभलमा so it works yeah of course there's a lot of computations but still it normally gives you good result है okay so यो भयो I think we'll stop right here today. Okay, so see you guys tomorrow. Okay.